नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले माली साल के बजट तो पहला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नाल कीती मुलाकात। साल 2021-22 का केंद्रीय बजट होने तो थोड़ी देर बाद लोक सभा विच पेश किया जाएगा। पहली बार केंद्रीय बजट डिजिटल ढंग नाल उपलब्ध होगा। जनवरी 2021 दौरान जीएसटी तहत मालिया कलैक्शन तकरीबन 120 करोड़ के अंकड़े नूं छू गई। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दोहराया कि नवे खेती कानूनों का मौजूदा एमएसपी प्रणाली ते मंडियां ते कोई असर नहीं पवेगा। कहा नवे प्रबंध तहत मंडियां विच मिलण वालियां सेवावां अते बुनियादी सहूलतां घट खर्चे वालियां हो जाणगियां। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन टीकाकरण ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नाल मुलाकात करके उन्होंने अज पेश किए जाने वाले बजट बारे जानकारी दी। इस तो पहला माली साल 2021-22 के केंद्रीय बजट तो पहला खजाना राज मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपनी रिहाइश विखे संसद भवन लई रवाना होने तो पहला पूजा अर्चना की। मगरों बजट बारे पूछे गए एक सवाल के जवाब विच केंद्रीय खजाना राज मंत्री ने उम्मीद जताई कि असीं जनता दीआं उम्मीदां ते खरा उतरांगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास ते सबका विश्वास की भावना नूं लैके काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास मूल मंत्र के साथ चलने वाली मोदी सरकार ने पिछली महामारी के समय भी आत्मनिर्भर पैकेज देकर भारत को एक नई दिशा दी, महामारी से बचाया भी और भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ पटरी पर भी लाए और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। पूर्ण विश्वास है इस बजट में भी हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और विश्व की अग्रणी इकोनॉमीज में एक भारत लगातार आगे बढ़े, इस दिशा में हमारा लगा। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण आज सवेरे 11 बजे लोक सभा विच साल 2021-22 का केंद्रीय बजट पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संसद का बजट इजलास शुरू होने तो पहला आस प्रगटाई सी कि साल 2021-22 के बजट को कोविड के कारण लगाए गए लॉकडाउन के असर को खत्म करने लई खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण वालों पिछले 10 महीनों दौरान ऐलाने पैकेजों के हिस्से वजों देखा जाएगा। इस साल का केंद्रीय बजट पहली बार डिजिटल तौर पर उपलब्ध होगा। इस लई खजाना मंत्रालय वालों एंड्रॉयड ते iOS प्लेटफॉर्मां ते मोबाइल ऐप यूनियन बजट के राही देखा जा सकता है। खजाना मंत्री के बजट भाषण तो बाद इस ऐप ते बजट संबंधी 14 दस्तावेज उपलब्ध होंगे, जिसनों प्रिंट करन ते पढ़न की सहूलत भी इस ऐप विच दिती गई है। नवी दिल्ली विच पत्रकारां नाल बजट इजलास बारे गलबात करदिआं संसदी मामलों बारे मंत्री प्रहलाद जोशी ने दस्सिया कि इस इजलास दौरान 33 बिल ते 5 वित्ती मामले पेश किए जाएंगे। बजट इजलास दौरान राष्ट्रपति के संबोधन ते धन्नवाद मते मौके चर्चा होगी। जरूरी विधानक कामकाज ते होर कामकार इस इजलास का हिस्सा रहेंगे। उन्होंने दस्सिया कि इस इजलास दौरान 4 बिल आर्डीनेंसां दी थां ते लिआंदे जाणगे। जनवरी 2021 दौरान जीएसटी तहत मालिया कलैक्शन तकरीबन 120 करोड़ के अंकड़े नूं छू गई है। केंद्रीय खजाना मंत्रालय वालों जारी अंकड़ियां मुताबक 31 जनवरी नूं शाम 6 बजे तक जीएसटी तहत 1,19,847 करोड़ रुपए का मालिया इकट्ठा हो चुका सी, जिन्हां विचों सीजीएसटी तहत 21,923 करोड़ रुपए, एसजीएसटी तहत 29,014 करोड़ रुपए ते आईजीएसटी तहत 60,288 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए हैं। इस तो इलावा 8,622 करोड़ रुपए का सैस भी इकट्ठा होया है। 31 जनवरी तक जीएसटी R3B रिटर्नां की गिनती दिसंबर तक 90 लाख नूं पार कर गई सी। पिछले 5 महीनों दौरान वसूली के रुझान तहत जनवरी 2021 के महीने का मालिया पिछले साल के जीएसटी के मालिए नालों 8% वध है।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਪ ਭਾਲ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਉਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀਵੰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਕ ਜਾਗਰਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਬੁੱਧ ਭਾਰਤ ਰਸਾਲੇ ਦੀ 125ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਭਾਰਤ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। Vivekananda named the journal Prabuddha Bharat to manifest the spirit of our nation. He wanted to create an awakened India. Those who understand Bharat are aware that it is beyond just a political or territorial entity. Swami Vivekananda expressed this very boldly and proudly. He saw India as a cultural consciousness that had been living and breathing for centuries. ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵਿਲੱਖਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੋਵਿਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ, ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਦਕਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਉੱਘੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਈਟਰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਂਗ ਸੈਨ ਸੂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਨ-ਮਿੰਟ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੰਚਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਂਗ ਸੈਨ ਸੂਕੀ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਨਐਲਡੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਐਸਡੀਪੀ ਨੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।